खुश आमदीद, निग्गा स्वागत, जी आया नूं। तुसी वेख रहे हो गल्लां ते गीत। जेकर तुसी उदास रहिंदे हो, इहदा मतलब यह है कि तुसी बीते हुए कल विच जी रहे हो, भूतकाल विच जी रहे हो। जो बीतिया होया तुसी उहनूं बार बार याद करदे हो। जे तुसी बहुत काले पए रहिंदे हो, हमेशा तेजी तेजी, तां तुसी आउण वाले कल विच जी रहे हो, भविख विच जी रहे हो। तुसी अपनी योजनावां दे लई लैके बहुत ज़्यादा चिंता करदे हो, भज दौड़ पई होई है। जे तुसी बिल्कुल चैन नाल, शांति नाल चलदे हो, ठरम्मे नाल चलदे हो, पीस ऑफ माइंड, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ वर्तमान ਦੇ ਵਿੱਚ जी रहे हो। हर घटना ਨੂੰ पूरी गहराई ਨਾਲ सोचते हो, देखते हो, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ प्रतिक्रिया ਦਿੰਦੇ हो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, एक्शन ਲੈਂਦੇ हो, कर्म ਕਰਦੇ हो। सो हमेशा ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, वर्तमान ਵਿੱਚ ਜੀਓ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यही सानू साडे बजुर्ग समझाउंदे ने, यही उन्हां दा अपना अनुभव है और यही है संदेश अज दे दिन दा। अज असी पूरे विश्व दे विच कौमांतरी विद्यार्थी दिवस मना रहे हाँ, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। सो अज दे इस दिन बारे असी गहराई विच जाणांगे, चिंतन करांगे, गलबात करांगे। मेरे नाल स्टूडियोस दे विच मौजूद ने मिसिज मनजीत कौर जी, श्रीमती मनजीत कौर, जो कि प्रिंसीपल ने गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल मोगा, जो कि मोगा का पहला शहरी स्मार्ट स्कूल है। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रिंसीपल साहिबा। शुक्रिया संजीव जी। और मैं डी पंजाबी देख रहे देशों और विदेशों के विच बैठे सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल बुलानी हाँ। और नाल दे नाल ही अज इस विशेष दिन ते जिसनों कि आपां कौमांतरी विद्यार्थी दिवस के तौर पर मनाने जा रहे हैं, उहदी मुबारकबाद दिंदी हां जी। तुहानू भी बहुत बहुत मुबारकबाद डी पंजाबी वालों। और तुसी सारे अध्यापक मिल के जिस तरह भारत नू संभालते हो, भारत के वर्तमान नू संभालते हो, ताकि ये सुनहरा भविख पैदा हो सके, वो वास्ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक तो ਵਧਾਈ भी देने ते असी अपने वालों शुभेच्छावां भी देने। सो तुसी अध्यापक भी हो, नाल दे नाल तुसी चिंतक भी हो। तुहाडी एक बुक है जो सानू पता लगी कि तुसी लिखी है, अजोका समाज ते असीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। और जे तुसी एक चंगा इंसान बनना है तो उहदे लई सिक्ख्या बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ और सिक्ख्या तो बिना जिहड़ा साडा समाज है वो तरक्की नहीं कर सकता जी। तो हुण आपां आउणे अज दे दिन दे उत्ते असीं वधाई ते दे दित्ती है अपने सारे दर्शकों नूं। विश्व कौमांतरी या वर्ड आपां तिन्नां शब्दां नूं लै सकदे हां, विद्यार्थी दिवस। सो विद्यार्थी दिवस का खास मकसद की है, क्यों मनाउने आ असीं, ये क्यों मनाया जाता है? हाँ जी, मैं जे तुहानूं असीं कौमांतरी विद्यार्थी दिवस के मुੱਢ ते ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੌਤਰਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਬਨ ਟਾਪੂ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7-8 ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਈ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਔਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਏਕਲਵਯ ਦੀ। ਏਕਲਵਯ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਏਕਲਵਯ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਲਵਯ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨੁਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏਕਲਵਯ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਕਲਵਯ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਏਕਲਵਯ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏਕਲਵਯ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਮੰਗੂੰਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਏਕਲਵਯ ਉਹਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਕਲਵਯ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਲਵਯ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕਲਵਯ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫालतू ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 15 ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ।
ਮਤਲਬ तमाम ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਈਏ, ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਟੂ ਲਰਨ ਗੋ ਟੂ ਸਰਵ। Yes. ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਸਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਹੈ, ਡਰਾਵਨਾਪਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਸਟੋਲੋਟਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਚਾਈਲਡ ਫॉर 7 years, afterwards take that child, even God or devil came, they cannot change the child। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਔਰ ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਭੂਆ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ओके, मतलब फर्क आ चुका है, बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। और खास करके फर्क ये है कि सहनशीलता नहीं। हाँ जी, बिल्कुल जी। एक गीत हो जाए। हाँ जी। गीत तो बाद ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਬਾਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ।
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੱਟੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੱਟੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ जी अज असी मना रहे हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे कौमांतरी विद्यार्थी दिवस। मिसिज मनजीत कौर प्रिंसीपल ने जो गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल मोगा तो वो साडे नाल बने हुए ने ते इस विषय के उत्ते सानू जानकारी दे रहे हैं। आओ आपां अगे गलबात की शुरुआत करिए। सिक्ख्या की गल असी लगातार कर रहे हैं। आदर्श सिक्ख्यार्थी विद्यार्थी कौन होंदे ने, आदर्श अध्यापक कौन होंदे ने, वो भी हो गया। आदर्श सिक्ख्या किहड़ी हुंदी है, सिक्ख्या का मकसद की है? हाँ जी, सिक्ख्या का मकसद आपां जिहड़ा है वो एक मनुख नूं इंसान बनाउणा, जिहड़ा एक बच्चा जिहड़ा इस दुनिया दे विच जन्म लैंदा है उसनूं इंसान बनाउणा ही जिहड़ा सिक्ख्या का असली मकसद है। मैं कहांगी कि जे आपां गल कर लईए डिग्रियां दी तां PhD किसी बंदे ने PhD की डिग्री की है तो उस विच कोई गुण नहीं ने, उहदी शख्सियत दे विच कोई निखार नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 99% 100% ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ 98% 99% ਨੰਬਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बच्चे का सर्वपक्षी विकास करना, चौतरफी विकास करना, जिहदे विच उहदी बौद्धिक, समाजिक, सभ्याचारक सारे गुण उहदे विच होण। उन्हें समाज विच किवें विचरना है, उन्हें घर विच किवें रहना है, उन्हें दुखियां दी सेवा किवें करनी है, उन्हें परमात्मा दे नाल किवें जुड़ना है। जिस इंसान दे विच सारे गुण ने तां असीं उसनूं कह सकदे हां भी ये सिੱਖਿਅਤ इंसान है। ट्यूशन पढ़न जाना, ट्यूशन पढ़ाउणा ये सिੱਖਿਆ ਦਾ मकसद हुंदा है? बिल्कुल नहीं जी, ट्यूशन शब्द ही बहुत गलत शब्द है जिहड़ा कि मैनूं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जे मैं अपने परसनल विचार देवां, क्योंकि सिक्ख्या जिहड़ी है, सिक्ख्या जे ट्यूशन ते भी आपां आ जाइए तो ट्यूशन भी एक लिखती हो गया कि इन्ना क सिलेबस है, इन्ना क असीं ट्यूशन ते जाके इन्ने क जी असीं आर्टिकल पढ़ ले, ये प्रैक्टिकल कर लिया, असीं आ थ्योरी लिख ली, तो ये सिक्ख्या नहीं कह सकते। ट्यूशन नूं तां मैं बिल्कुल भी सिक्ख्या दा नहीं कहांगी भी सिक्ख्या है। मतलब पास होण जोगे तुसीं हो गए हो, पर असली सिक्ख्या वो है जिहड़ी जीवन दे विच सानूं पास कर देवे। हाँ जी, बिल्कुल। तां सिक्ख्या साडा की है? साडी सोच है, साडा दिमाग किदां दा, साडी सोचणी किदां दी, साडा व्यवहार किदां दा। सिक्ख्या साडा एटीट्यूड है, सिक्ख्या साडा बिहेवियर है। बिल्कुल, सिक्ख्या तुहाडी शख्सियत तो झलकदी है हमेशा। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਨ?
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਲ ਗਲੀਨੀ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹੱਜ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜੇਬ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰ ਜੇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਲਈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਗਲੀਨੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿਨਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿਨਾਰ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ 40 ਦਿਨਾਰ ਹੈ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਰ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ। ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਜੇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਖਰਚ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਡਾਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੱਜ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸੀ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀਵਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ 19 ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਕਲ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ 2-2 ਸਾਲ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ 5-5, ਅੱਗੋਂ 5-5 ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 5-5 ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੇਤ ਦਾ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।